البارح العالم كامل كيشوف الميريكان كندا المكسيك، ولكن المغاربة كاملين كيشوفوا ليون د الأطلس. 2022 المنتخب المغربي بقيادة المدرب وليد الركراكي وصلوا للدومي فينال. هذه سابقة في التاريخ على الصعيد الإفريقي وكذلك على الصعيد العربي. المنتخب المغربي ولا من المنتخبات الكبرى، سابع عالميا في ترتيب الفيفا، الأول في الترتيب الإفريقي، الفائز بكأس إفريقيا للأمم اللي تنظمت بالمغرب. المغرب أصبح واحد العملة صعبة على الصعيد العالمي. في هذا الحوار هذا معنا جوج ديال الأشخاص. معنا صحفي كيبصم واحد البصمة كبيرة في الساحة الوطنية المغربية، من الصحفيين الشباب واللي عطاو واحد الدفعة للصحافة المغربية، واحد نكهة جديدة في الصحافة المغربية. كافة الشباب هادو جادوا لنا واحد شي حاجة جديدة، بما أن المغرب وصل دومي فينال على الساحة الكروية، وكذلك الصحافة المغربية بهاد الشباب هادو وصلوا واحد الدفعة، واحد المستوى عالي في التغطية على المستويات كبيرة على الصعيد الإفريقي وكذلك على الصعيد العالمي. كما كتشوفوا الصحافة المغربية مشات مع أسود أطلس إلى الميريكان واحد العدد كبير، وكذلك هناك شباب آخرين اللي بقاو كذلك في المغرب وكيتابعوا النخبة الوطنية وكيديروا واحد التغطية خاصة. معنا سي إبراهيم الحداد، صحفي بأحد المرابط المغربية كبيرة، ونقول له باسمكم اسم إذاعة فولتير. سي إبراهيم الحداد، مرحبا بك بإذاعة فولتير، وهذه ماشي أول مرة. السلام عليكم سي نور الدين، شكرا بزاف على الانفيتاسيون. كنشكرك بزاف على هذا التقديم هذا، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب الوطني. وكنبغي نرحب بالدوري المغربي نعيم، احد اللاعبين اللي خلاو بصمه في التاريخ ديال الفوت ماروكان في البطوله الوطنيه ديالنا. نعم، وكذلك كما قال السي إبراهيم الحداد معنا كذلك الإطار الوطني المغربي، مساعد مدرب ديال الفريق أندلخت، الفائز كذلك بالشامبيونز ليغ الإفريقي مع فريق الوداد البيضاوي، فائز بكأس بلجيكا U 23 مع فريق أندلخت. سي نعيم عنده واحد التاريخ كبير، ولكن غنقولوا باسمكم واسم جميع المتتبعين ديال اذاعه فولتير. سي نعيم اعراب، مرحبا بك عبر امواج اذاعه فولتير. Salam alaikum à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Inch'Allah, au plaisir d'échanger sur notre équipe nationale et sur des sujets football, Inch'Allah. نعم، غنمشيو غابيد وغنمشيو بسرعه. علاش؟ لان الوقت عندك كاف محسوب، وكذلك السي ابراهيم الحداد عنده وقت شويه مزحوم مع كاف كاس العالم دابا. السي نعيم، تكلمنا على البطوله البلجيكيه وكذلك البلاي اوف واحد واحتلال كل مرتبه، انا ما اعتقد الرابعه، وغتلعبوا الماتش باغاج ديال اعتقد ديال كونفيرونس ليغ، Europa League normalement, Inch'Allah. اوروبا ليغ. Donc ouais, Inch'Allah, ouais, exactement. On a eu une saison mouvementée, mais alhamdoulilah, au final, on a fini quatrième du championnat, on a assuré le ticket européen, et il faut maintenant juste se qualifier pour les phases de poule en Europa League. Et c'est dommage, on a aussi joué la finale de la Coupe de Belgique contre l'Union Saint-Gilloise, mais on a perdu. Mais de manière générale, c'était une saison assez positive, malgré les difficultés. دانا عليك انت كاوتون كونترينور في لا دي 1 في الدوري البلجيكي. J'étais à l'Union Saint-Gilloise pendant
5 saisons. Et en début de saison passée, donc l'année passée, au mois de juillet, j'ai rejoint Anderlecht en U23. J'étais assistant en division 1B. Et après février, le club a fait appel à moi en équipe première pour être assistant. Et du coup, j'ai répondu à l'appel avec beaucoup de fierté pour essayer d'amener une plus-value, mais aussi pour apprendre et partager des bons moments. Et alhamdoulilah, c'était une belle promotion pour moi, surtout en tant que jeune coach. Et voilà, donc c'était une chouette expérience pendant quelques mois. Donc, alhamdoulilah, c'était assez positif, très positif pour moi et نعم، pour le قبل club. ما ندوزو مع عند سي ابراهيم اخر سؤال، يعني انت عاد جيتي من المغرب، كنتي مع ليكيب ناسيونال اي 23 ديال المغرب، هضرنا على اش كنتي كدير تما مع ليكيب ناسيونال ديال المغرب. كنت مشيت تما en tout cas déjà dans le temps pour me changer les idées et en même temps Jamel Aït Benedir qui était avec les U23 de l'équipe nationale, j'ai été l'accompagner pour les entraînements qu'on a passé à Marmora et aussi le match contre les Comores. Donc c'était une chouette expérience en tout cas de voir comment le Maroc travaille en interne en équipe nationale, de voir les installations, les infrastructures, le suivi, mais aussi surtout le talent des joueurs marocains. Parce que j'ai vu toutes les catégories d'âge qui étaient là. Il y avait les U17, il y avait les U20, il y avait les féminines. C'était très intéressant, très enrichissant. Discuter aussi avec les grands formateurs, coachs qui sont là. C'est vraiment un top travail que la fédération elle met en place. Ça montre aussi l'ambition qu'il y a pour devenir une grande nation du football. Et c'est très prometteur, quoi. C'est très prometteur. On a fait un match contre les Comores, contre l'équipe A, et voilà, j'ai pu voir la manière de travailler de Jamel, Aïs Benedir, avec tout le staff. C'était vraiment top expérience. Et le match s'est très bien passé. On gagnait 2-0 et bon, on a encaissé en fin de match un goal sur phase arrêtée, malheureusement. Mais c'était une belle victoire parce qu'on a quand même des jeunes joueurs mais qui ont un gros potentiel. Et je crois que le Maroc, il a des belles ressources pour l'avenir, Inch'Allah. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, c'était vraiment très, très positif pour moi comme vécu. ان شاء الله. ابراهيم السلام عليكم. سلام لك الخط ابراهيم. J'ai j'ai des questions à propos de la liste finale de l'équipe nationale A de M. Mohamed Ouabi. Alors, Oui. comment vous voyez cette liste, votre avis à propos du niveau technique de l'équipe nationale durant cette Coupe du Monde, Inch'Allah? Personnellement, pour ce qui est de mon avis, vu que je suis dans le domaine, je suis dans le milieu en tant qu'entraîneur, on sait que la majorité des personnes qui suivent le Maroc par fierté, par patriotisme, par amour du drapeau, du pays, ils ont leur opinion de la sélection du Maroc. Et moi, personnellement, allez, ce que Mohamed Ouabi a fait comme sélection avec son staff et avec les représentants du Maroc, je crois que c'est la meilleure liste possible par rapport à ce que eux ils ont fait comme travail en profondeur, parce que bon, ils ont fait un travail certainement que nous on connaît pas. Ils ont eu des réunions aussi avec des joueurs, ils ont fait un suivi très détaillé. Et du coup, j'ai entièrement confiance en ce que Mohamed Ouabi a fait avec son staff. Et on prie Dieu subhanahu wa ta'ala pour que ça va dans une voie positive et qu'Inch'Allah, le groupe, l'équipe, l'effectif, la dynamique de groupe et par rapport à la tactique, ça, j'ai aucun doute que M. Ouabi aura la meilleure stratégie possible pour essayer de battre n'importe quelle équipe. Je crois on l'a déjà prouvé dans l'autre Coupe du Monde. Et ici, la seule chose que nos supporters, donc nous les Marocains, dans le monde entier, on a besoin, c'est, comme disait Regragui, c'est les intentions positives, c'est la sincérité, c'est l'énergie positive qu'on va mettre
pour notre équipe nationale et essayer d'apporter ça pour Wabi et nos Lions, Inch'Allah, pour qu'on puisse atteindre le meilleur résultat possible lors de cette Coupe du Monde. Donc voilà, après pour les noms, je vais pas rentrer dans ça parce que, comme j'ai dit, je préfère rester sur mon point de vue que j'ai entièrement confiance en cette liste par rapport à ce que Wabi a vu dès le départ, quoi. Naïm, merci beaucoup pour, pour vos informations. Alors, la blessure d'Abdessamad Zelzouli, il a une blessure contre la Norvège. Est-ce qu'on peut dire que cette blessure peut faire un effet négatif pour l'équipe nationale ou il y a le nouveau joueur Amin Sbaï qui peut faire, Inch'Allah, une bonne coupe du Monde? Bah, je crois que de nouveau, tout dépend comment chaque personne va percevoir la blessure de Zazouli. Et ici, de nouveau, en tant que fervent supporter du Maroc et en tant qu'entraîneur, il faut toujours voir le verre à moitié rempli. Et je crois qu'il faut prendre les choses comme elles sont données par le destin et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est sûr qu'on aurait voulu l'avoir parmi nous pour nous faire vibrer, nous donner des émotions et des bonnes sensations. Mais aujourd'hui, voilà, on est obligé d'accepter que ça sera sans lui lors de cette Coupe du Monde, Inch'Allah. Et c'est ça la force d'un effectif et la dynamique d'un groupe qui peut créer des différences à travers l'aspect mental, à travers les efforts. Et voilà, Sbaï qui rentre dans la sélection, ben, il a aussi montré des belles choses. Je crois que si aujourd'hui, ben, il rentre dans la sélection, c'est qu'il le mérite aussi. Et Inch'Allah, on va être avec lui et la sélection pour essayer qu'il apporte du positif, qu'il puisse apporter du danger, et qu'il puisse être déterminant et avoir de l'impact sur le style de football que Wabi veut apporter sur les côtés, avec de la percussion, des dribbles, de la provocation, des 1 contre 1 et des goals et des assists. Naïm, merci. On sait que tout le monde que Wahbi, Monsieur Mohamed Wahbi, est un fils du club Anderlecht en Belge. Comment vous voyez le support des supporters d'Anderlecht pour Monsieur Mohamed Wahbi durant cette Coupe du Monde et durant la dernière Coupe du Monde des U20? Bah, Monsieur Wabi, on le dit très bien, c'est un grand monsieur de par ses valeurs, ses principes, parce que c'est une très bonne personne et le résultat de personnes qui font du bien, ça peut être que le bien. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un de compétent. Il a prouvé ici à Anderlecht avec les jeunes. Il a fait son bout de chemin aussi avec le Maroc. Il a remporté la Coupe du Monde U20. C'est un exploit qui demande énormément de travail, de sacrifice. Il a su fédérer son staff et le gérer comme il fallait. Donc, c'est un sacré travail que les supporters ignorent peut-être. Mais moi, je peux dire que c'est un gros travail de fond que M. Wabi a fait. Mais au-delà de tout ça, les gens ici en Belgique, ils l'admirent beaucoup. Ils l'aiment beaucoup parce que c'est un exemple pour la jeunesse marocaine, pour les Marocains de manière générale. Donc, on est fiers de lui, on est très content de ce qu'il a fait et Inch'Allah de ce qu'il fera. Parce qu'il fera de grandes choses avec notre équipe nationale. Ça on est convaincu. Inch'Allah, ya Rabbi. Avant de laisser la parole à Monsieur Amen. Nourdin, je veux un pronostic de ces 3 matchs de l'équipe nationale. Alors, on commence par Maroc-Brésil, Maroc-Écosse et Haïti. C'est une question très difficile, ça. C'est très, très difficile. Écoute, si je dois suivre mon côté émotionnel, je vais dire que le Maroc va gagner les 3 matchs, mais je crois que c'est important de rester rationnel et réaliste par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la nation qu'ils vont affronter en match d'ouverture et les 2 autres matchs, même si tous les matchs restent importants. Je crois que le match contre le Brésil, moi je vois un match nul.
peut-être 1-1, je dirais. Je dirais une victoire contre l'Écosse avec 2 buts d'écart. Et contre Haïti, ça va être difficile, mais je crois on va aussi gagner peut-être de justesse avec un but d'écart, Inch'Allah. Comment vous voyez, parce que plusieurs personnes pensent que le match contre Haïti est un match très, 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 très facile. Vous êtes avec ces personnes ou le contre? Non, mais pour moi, déjà, en tant qu'entraîneur, dans ma philosophie, il y a pas de match facile, il n'y a pas d'entraînement facile, il n'y a pas de choses faciles que si on se le permet. Mais en tout cas, nous, on doit avoir les mêmes principes, les mêmes valeurs, les mêmes comportements, peu importe l'adversaire, peu importe les circonstances. On doit se donner à fond, on doit se préparer de la même manière. Et ça, je crois que le sélectionneur national et son staff, ils sont encore mieux placés que moi pour le savoir. Et ils vont certainement aborder le match avec la plus grande humilité. Et voilà, faut pas tomber dans l'émotionnel et être arrogant et croire que ça va être une partie de jeu simple. Je crois que le Haïti, ils ont des joueurs quand même intéressants qui évoluent en Ligue 1, en Première Ligue, même en Belgique. Donc il faut se méfier. Il faut toujours se méfier et il faut toujours faire ce qui est nécessaire pour pas donner l'espoir à l'adversaire de, de faire des coups, de pouvoir d'autres. Donc, il faut aborder chaque match avec la même rigueur, le même sérieux. Et moi, je crois que voilà, le staff, il est bien paré, les joueurs aussi. C'est une Coupe du Monde, donc il faut laisser le place au sérieux et surtout à la discipline et le respect, bien évidemment. Merci beaucoup, Naïm. Vous avez la parole, Snortine. عندي دو Merci, كيسيون. frère. البروميير Barakallahu fik. اخي نعيم، كعرف دابا المغرب Ah, والعالم كامل ولا كما نقولوا كيشوف المغرب ولا عنده لو ميم نيفو مع المنتخب ديال البرازيل. تعرف في المونديال ديال 98 فرنسا، ملي كنا كنلعبوا مع البرازيل كنا خايفين نخسروا بواحد النتيجه كبيره. دابا المغاربه كاينين بزاف الناس كيقولوا بان حنا غنغلبوا، وحتى الصحافه البرازيليه واللاعبين السابقين في المنتخب البرازيلي ولاو خايفين من المغرب. كيف كتشوف هذا التطور ديال الكره المغربيه ولا كتقارع المنتخبات الكبرى؟ كيما قلت ملي مشيت مع المنتخب دابا في هاد 10 jours qui sont passés. كنت عارف بأن المغرب كان عنده لو تالون لا كاليتي لي كومبيتونس، ولكن ملي شفت ديك الشيء سور بلاس عطاتني واحد الفرصة زايدة. Et ça prouve que le Maroc il est sur la bonne voie avec ce que le président Larja est en train de construire à travers les équipes nationales, la Botola qui évolue. Maintenant pour le Maroc, c'est vrai qu'aujourd'hui le Maroc il est favori à travers beaucoup de monde. Mais comme je dis, on a vu contre la Norvège qu'on a montré des belles choses. Mais il faut rester les pieds sur terre. C'est important de rester calme, rationnel et de faire ce qu'on sait faire de bien et essayer parce que voilà, on a certainement aussi des faiblesses, mais je crois que l'unité du Maroc, les supporters et le joueur avec le sélectionneur, pour moi c'est la plus grande force. Au-delà du talent individuel que les joueurs ils ont, c'est la connexion que les supporters et les joueurs ils arrivent à concentrer ensemble. Et je crois qu'avec ça on peut battre beaucoup de nations, énormément de nations. Maintenant, ça se peut qu'il y aura des difficultés, qu'on va peut-être connaître une défaite ou peut-être qu'on va encaisser en premier, mais il faut pas commencer à tout remettre en question et commencer à douter. C'est des choses qui peuvent arriver, mais faut rester calme et garder le plan de match et la stratégie jusqu'au bout, Inch'Allah. Parce que je crois qu'il y a toujours moyen de se qualifier pour le prochain tour, en tant que deuxième ou meilleur troisième, Inch'Allah. ان شاء الله يا ربي. دابا المغاربه كاملين اليوم كيهضروا مع بعضياتهم
الصحافه كلشي كيهضر شمن الكومبو اللي غيدخل بها غدا السي محمد وهبي. دابخي توا شمن الكومبو اللي غيدخل بها غدا محمد وهبي؟ C'est une très bonne question. Tout dépend de la disponibilité des joueurs, de la fraîcheur des joueurs, même si tout le monde doit être prêt, tout le monde doit être disponible. Mais je crois que voilà, le sélectionneur, il va aligner l'équipe qui est la plus apte à pouvoir battre le Brésil, même si ça se peut qu'il laisse un ou deux joueurs sur le banc pour la stratégie du match, pour le faire rentrer peut-être à un certain moment clé dans le match. Mais voilà, je crois que en tout cas, Mazraoui. Les 11 du départ. اسمح لي نورين. Donne 11 du départ. 11 de départ. Ouais, vous allez un peu m'aider, hein, vous allez un peu m'aider, parce que j'ai besoin de votre aide. Vous aussi, vous êtes des meilleurs entraîneurs que moi, mais Bono au goal certainement. Sur les côtés, les latéraux, ouais, Mazraoui et Achraf Hakimi. Diop, axe central. Oui. Maintenant, l'autre central, je sais pas, vous, qu'est-ce que vous voyez? Sadi Riyad ou la Halhal? Ouais, ben, je pensais aussi à ça, alors ouais, sûrement Shadi Riyad alors. Sadi Riyad, oui. Shadi Riyad. Ouais. Bouadi et ouais. Al-Inaoui. Tu penses que on peut choisir Neil, Neil ou c'est pas Neil. On a Neil et Bouadi, Ounahi ou Soufiane Amrabat. Surtout que le match contre Brésil sera un peu difficile. Ouais, c'est sûr. Après, c'est ce que j'ai dit au début de ce que je disais. Tout le temps, quand le Brésil va jouer, parce qu'avec Ancelotti, on sait que Ancelotti, des fois, il laisse le ballon à l'adversaire et avec des joueurs comme Vinicius et autres, ils ont cette force de transiter rapidement. Donc, ils peuvent faire très mal en contre-attaque. Mais ça peut être aussi une équipe dominante qui a le ballon. Mais tout dépend comment Wabi va choisir la stratégie. Si on va être plutôt attentiste avec un press ciblé pour aller chercher l'adversaire dans des zones bien précises et après aussi partir en contre-attaque. Donc ça dépend. Et le choix de Amrabat ou Ainaoui avec Bouadi et Ounahi, ça dépend en fait de la stratégie. Ça on se fait mais bon, je crois que le milieu de terrain, c'est important d'avoir cette complicité entre ces trois joueurs, parce que le match va se gagner certainement dans le milieu de terrain. Si on arrive à avoir cette structure, cet équilibre et qu'on compile la bataille du milieu de terrain, je crois que c'est déjà au moins un match nul. Inch'Allah. L'attaque, c'est trop attaque. Moi, El Kaabi en 9. El Kaabi en 9. Ouais. Moi, je suis un défenseur, les gars, donc je sais. si ça doit dépendre de moi, je mettrais des joueurs un peu plus défensifs. Mais c'est pour ça, Nourdine et le frère, peut-être que vous avez des idées plus innovantes, plus créatives que les miennes. Naïm. Ouais. On va demander à ouais, dis-moi. et la compo qui يشوفها. Bon, après, et moi je donnerai mon avis alors, je crois que c'est mieux. Oui. Brahim. Pour moi, je suis pas entraîneur, mais en FIFA sur PlayStation, ma meilleure compo c'est 4-3-3. Ok. Alors on a des arrières, je pense que Mzraoui باقي ما واجدش مزيان حيتاش كان ما مشاركش لي زونطريمون الاخرين ما كانوش كاملين. دوكو نقدر نلعب انا صلاح الدين. نعم. ولا بالعمري في كوتي غوش
Les deux accents, c'est Issa Diop, Chadi Riyad, arrière droit, Achraf Hakimi. أها. C'est moi, c'est l'entraîneur. Je joue avec une en offensif. Du coup, أها. je joue avec Neil Inaoui. On a MO, mais il est offensif. Et أها. en côté droit, je pense que c'est pas Zdine. Neil, Zdine et Bouaddi. C'est trois. Neil Inaoui et Bouaddi, Zdine Ounahi. En attaque, je joue avec Brahim Diaz, côté droit. Neuf, Soufiane Rahi. Euh, je donne le dernier attaquant à Naïm. C'est lui l'entraîneur. Ouais, C'est bah, qui alors je le mettrais. 11, c'est qui? Ailier gauche? Bah justement, il m'a donné la possibilité de modifier. Bah, alors, je mettrais quand même Kaabi en neuf, Rahimi à gauche et Diaz à droite, pour que Diaz puisse rentrer aussi dans le jeu, pour apporter le surnombre et créer un carré, style de carré au milieu, pour avoir le surnombre et pour être encore plus dominant dans l'axe, avec un latéral qui est assez offensif. Donc, ouais, ça m'a l'air d'être une compo intéressante contre une équipe comme le Brésil. Il y a de l'équilibre, il y a de l'expérience. Il y a un numéro 9 qui peut planter un goal à n'importe quel moment. Il y a de la taille derrière, il y a de la vitesse sur les côtés. Au milieu de terrain, il y a du dynamisme. Donc, donc c'est intéressant. Puis derrière, au goal avec Bono aussi, c'est cette expérience, ce leadership. Inch'Allah, il y a la baraka pour faire quelque chose de beau. En attendant la disponibilité de Shamsuddin Talbi, parce qu'il est un grand joueur, il a fait une grande saison. Mhm. Ouais, il est très, très efficace. C'est un joueur de statistiques, lui. Il est vraiment porté vers l'avant et il a le sens du goal et de créer des différences. Exactement. C'est un routine. نعم. نخليو نعيم، نقول له شكرا اخي نعيم، ونتمناو نشوفوك معنا في الاستوديو، وبالتوفيق لك، وسلام على الوليدات. Inch'Allah, marhaba, s'il y a une prochaine, Inch'Allah, je suis vraiment très, très honoré de venir, Inch'Allah. J'espère qu'il y a des interactions des internautes, qu'il y aura des questions et qu'on pourra échanger sur pas mal de sujets, Inch'Allah. ان شاء Allah. الله. Shukran, Naïm. Marhaba. On est là pour la communauté. Marhaba. Salam alaikum. À bientôt, Inch'Allah.